اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المصطفى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القاسم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
آتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ والرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا العادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وسیع الحسن والغلاب الوجت ایھا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. دعا کیجئے اپنے لیے کل مومنین مومنات کے لیے.
یا سادتی و موالیہ انی توجہت بکم آئمتی و عدتی لیوم فقری وحاجتی الاللہ وتوسلت بکم الاللہ واستشفعت بکم الاللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذونی من ذنوبی عند اللہ فإنکم وسیلتی الاللہ وبحبکم وبقربکم ارجو نجاة من اللہ فکونوا عند اللہ رجائی یا سادتی یا اولیاء اللہ صلی اللہ علیہم اجمعین ولا من الاولین والآخرین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم ادخل علی اہل القبور السرور اللہم اغنی کل فقیر اللہم اسبی کل جان اللہم اکس کل اولیان اللہم اجدین کل مدین اللہم فرجن کل مکروب اللہم رد کل غریب اللہم فک کل اسیر اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللہم اشفی کل مریض اللہم سد فقرنا بغناک اللہم غیر سحالنا بحسن حالک اللہم اجعلنا الدین واغننا من الفقر انکا علی کل شیء قدیر چلا میں وعدہ نبھانے سلام ماں کی مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا حسین جاتا ہے مرنے حسین جاتا ہے مرنے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار میری سری کے سفر بن کے ساتھ چل اماں سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل اماں لباس خلد سجا دے لباس خلد سجا دے
بدن پہ پھر کی بار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار دعا کرو کوئی سر بے ردا نہ ہو اماں نماز شوق شہادت قضا نہ ہو اماں نہ آئے میرے چمن پہ نہ آئے میرے چمن پہ ستم کی غرد و غبار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار دیے جلانے کو نانا تمہارے روزے پر ضرور آئیں گی سغرا ہر ایک شام و سحر خدا کرے رہے روشن خدا کرے رہے روشن صدا تمہارا مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار تمہارے جیسا ہے نانا یہ میرا لال اکبر دعا کرو نہ لگے اس کو آسماں کی نظر لوٹے نہ دور وطن سے لوٹے نہ دور وطن سے ہمارے دل کا قرار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار ہائے کے پھول تو ایسا ہے جو کھلا بھی نہیں نہ پائے پانی تو کر سکتا وہ گیلا بھی نہیں وہ جس کی دہن سے آتی وہ جس کی دہن سے آتی ہے دودھ کی مہکار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار میری سکینہ کہاں رسم کے بند کہاں زمین غرم پہ چلنا اسے پسند کہاں قدم وہ پھول سے نازک قدم وہ پھول سے نازک وہ راستے پرکار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار یہی ہے سرور و ریحان زندگی کا صرف کبھی زیارت کربو بالا کبھی ہے نجف انہی فضاؤں میں آتی انہی فضاؤں میں آتی ہے شاہدی کی پکار سلام نانا کے موزے سلام ماں کے مزار صلوات محمد و آل محمد
گھر سے جانے لگے شبیر تو سگرا نے کہا لے چلو مجھ کو بھی بیمار تمہیں دے گی دعا ہو جانا خفا راہ میں گر روئے گی سگرا یا نیند کب آتی ہے جو سوئے گی سگرا بابا بابا تنہائی سزا ہے مجھے مرنے کی دعا دو میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو بابا 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 مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو میں یہ نہیں کہتی کہ سواری میں بٹھا دو میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو سب بیٹھے سواری میں پیدل ہی چلوں گی وعدہ ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو پلکوں سے میں سایالی اصغر کی کروں گی اماں کی سواری سے بہت دور رہوں گی بابا بابا ہاں کہے کہ میری جست کی کچھ روز بڑھا دو میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو میں پانی پلاؤں گی سواری کو تمہاری بہلاؤں گی رستے میں سکینہ کو تمہاری بابا بابا جو کام کنیزوں کے ہے سب مجھ کو بتا دو میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو سب نظریں چراتے ہیں کوئی دم نہیں بھرتا سچ ہے کوئی مردے سے محبت نہیں کرتا بابا بابا توقیر میری یہ ہے تو مرنے کی دعا دو میں یہ نہیں کہ
कहती के हमारी में बिठा दो, मैं ये नहीं कहती के हमारी में बिठा दो। अपनी मोहब्बत का मैं इजहार तो कर लूं, ठहरो असगर को जरा प्यार तो कर लूं। बाबा बाबा नाके से झलक नन्ही मुसाफिर की दिला दो, मैं ये नहीं कहती के हमारी में बिठा दो, मैं ये नहीं कहती के हमारी में बिठा दो। रेहान वो बीमार ये थक हार के बोली, सरवर जीशान तमन्ना है ये मेरी। बाबा बाबा जाते हो तो तुरबत मेरी तुम खुद ही बना दो, मैं ये नहीं कहती के हमारी में बिठा दो, मैं ये नहीं कहती के हमारी में बिठा दो। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجيني من قوم الظالمين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم। সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা মাবুদ। অসংখ্য দরুদ ও সালাম মহানবী হযরতে মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পবিত্র আহলে বাইতের উপরে রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে আহলে বাইতের মারিফাত অর্জন করার তৌফিক দান করুন। আজ আমরা একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখানে উপস্থিত হয়েছি, যেটা ইতিহাসের অত্যন্ত মর্মান্তিক একটি অধ্যায়ের সূচনার স্বরূপ আমরা এটাকে বিবেচনা করতে পারি। 28শে রজব 60 হিজরির 28শে রজব। আপনারা প্রত্যেকেই অবগত রয়েছেন, এই দিনেই আমাদের জান্নাতের সর্দার
মা ফাতেমার নয়নমণি, রাসূলের কলিজার টুকরা ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ, তিনি সপরিবারে তার জন্মভূমি, তার প্রিয় জায়গা, যেখানে তিনি এতটি জীবন 57টি বছর যেখানে তিনি জীবন যাপন করেছেন, সেরকম একটি জায়গা যেখানে তার নানা শায়িত রয়েছেন, যেখানে তার ভাইয়ের পবিত্র রওজা রয়েছে, যেখানে তার মায়ের রওজা রয়েছে, এই শৈশবের স্মৃতি এবং সবচেয়ে আপনজন এবং প্রিয়জনদেরকে ছেড়ে সেইখান থেকে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামকে এই 28শে রজব বিদায় নিতে হয়েছিল। আর সেই উপলক্ষে আজ আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি যে উম্মতে মুহাম্মাদীর কি পরিণতি হয়েছিল, তাদের অবস্থা কোন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছিল যে রাসূলের নাতি, জান্নাতের সরদার মা ফাতেমার নয়নমণি তিনি তার নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুতরাং এই দিন আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্যই আমাদেরকে এই দিনকে স্মরণ করতে হবে, উম্মতে মুহাম্মাদীকে আমাদেরকে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে যে কি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, কেন ইমাম হুসেন তার পরিবার পরিজন নিয়ে এই তার জন্মভূমিকে তিনি ত্যাগ করলেন। এবং সেই ত্যাগ সাধারণ কোনো সফর এটা ছিল না যে তিনি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন আবার ফিরে আসবেন, এরকম সফর কিন্তু ছিল না। ইমাম এমন একটি সফরে বের হচ্ছেন যে সফর থেকে আর ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই। এবং আমরা আজকের মূল কাহিনী হচ্ছে এটা যে এই 60 হিজরিতে কি এমন ঘটলো যে ইমাম সেখান থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন। এর সালাওয়াত পড়ুন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। পুরোটাই আমরা মাসায়েবের অন্তর্ভুক্ত বলতে পারি, কেননা ইমাম হুসাইনের এই মদিনা ত্যাগ ওনার জন্য কোনো সহজ বিষয় ছিল না। তো এটা দিয়েই আমাদের মজলিসের ইনশাআল্লাহ কিভাবে উনি বিদায় নিলেন এবং কি ঘটনা ঘটলো সেটা দিয়ে আমরা মাসায়েব বলে আলোচনা শেষ করব। কিন্তু শুরুতেই আমরা সব সময় আহলে বাইতের হালকা কিছু ফাজাইল আমরা আলোচনা করে থাকি। আমরা ইমাম হুসাইনকে যদি দেখি যে সামনে ওনার জন্মদিনও আসছে, 3 শাবান ওনার জন্মদিন। আর খুবই আশ্চর্যের বিষয়, আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন, ইমাম হুসাইন 28শে রজব তিনি মদিনা থেকে বের হলেন, আর 3 শাবান তিনি কিন্তু মক্কায় এসে উপস্থিত হলেন। তাহলে এর ভিতরেও একটা মিল রয়েছে, যে দিনে তিনি দুনিয়াতে এসেছিলেন 3 শাবান, সেই দিনে তিনি মক্কায় এসে পৌঁছালেন, আল্লাহর ঘরে এসে পৌঁছালেন, যেখানে তার বাবা আমিরুল মুমিনিন আলী ইবনে আবি তালিবের জন্ম ছিল। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই, কিছু লোক আছে যারা হয়তো ইতিহাস সম্পর্কে জানে না বা ইমামদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানে না, যে তারা কেমন অস্তিত্ব। যে আমরা যদি রাসূলের এই হাদিস দেখি যেখানে স্পষ্ট রাসূলুল্লাহ বলছেন, আনা ওয়া আলিয়ুন মিন নূরিন ওয়াহিদ, সালাওয়াত পড়ুন মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম। তো এই আলী এবং রাসূল একই নূরের, অর্থাৎ রাসূলের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য থাকবে, তার যে নূর অর্থাৎ আলী, তার মধ্যেও একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকতে হবে। কারণ নূর তো একটাই, শুধু দুটো ভাগে বিভক্ত। এই জন্যই রাসূল যদি ওয়ামা ইয়ান্তাকু আনিল হাওয়া হয়, অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কথা না বলে, তাহলে আলী ইবনে আবি তালিবও সেটাই হবেন, ওয়ামা ইয়ান্তাকু আনিল হাওয়া, অর্থাৎ তিনিও আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কথা বলবেন না। তো রাসূল যদি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ না করেন, কোনো কথা না বলেন, আলীও আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো কথা বলবেন না, কোনো কাজও করবেন না। সালাওয়াত পড়ুন মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম। তো এই জায়গায় এই মারেফাতটা আমাদের প্রয়োজন। এই মারেফাত যদি আমাদের মধ্যে না আসে, তাহলে আমরা আহলে বাইতকে চিনতে পারবো না, তাহলে আমরা আমিরুল মুমিনিন আলী ইবনে আবি তালিবকে চিনতে পারবো না। কেননা তাদের অস্তিত্বটা কিভাবে, আল্লাহ তাদেরকে কিভাবে সৃষ্টি করেছেন, কেন সৃষ্টি করেছেন,
আর তাদের দায়িত্বই বাকি, তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য কি, এগুলোকে যদি আমরা স্পষ্ট না বুঝতে পারি তাহলে আমাদের মুসলমান হওয়াটাই খামোখা হয়ে যাবে, বেকার হয়ে যাবে, তাই না? এই জন্য আমাদের মুসলিম হওয়াটাকে যদি অর্থবহ করতে হয় তাহলে আমাদেরকে আহলে বাইতের মারিফাত অর্জন করতে হবে। আর এই কারণেই গোটা রিসালাতের পারিশ্রমিককে আল্লাহ আহলে বাইতের মাওয়াদ্দাত রেখে দিলেন। কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। সালাওয়াত করুন মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ ওয়া আজ্জাল ফারাজাহুম। তাহলে আল্লাহর যে কনসেপ্ট সেটা হলো এই যে আমি রাসূল এবং আহলে বাইতকে তোমাদের হেদায়েতের জন্য পাঠিয়েছি, সুতরাং তাদের প্রতি তোমাদের ভালোবাসা না থাকলে, আনুগত্য না থাকলে তোমরা সফলতায় পৌঁছাতে পারবা না, রিসালাতের পরিশ্রমিক আদায় করতে পারবা না, রাসূলের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারবে না, মুসলমান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হবে। সুতরাং আমাদেরকে যাতে করে আমরা রিসালাতকে ভালোভাবে বুঝতে পারি, তাওহীদকে ভালোভাবে বুঝতে পারি, এই জন্যই আমাদেরকে আহলে বাইতের মারিফাত রাখতে হবে, এই জন্য আহলে বাইতের ইতাআত করতে হবে। আর যে কারণে আল্লাহ বলেছেন আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, যেভাবে আল্লাহর আনুগত্য ওইভাবে রাসূলের আনুগত্য, আর ঠিক সেভাবে উলিল আমর তথা ইমামের আনুগত্য। কেননা আনা ওয়া আলিয়ুন মিন নূরিল ওয়াহিদ, আমি এবং আলী একই নূরের তৈরি, সুতরাং যদি আমার আনুগত্য ফরজ হয় আলীর আনুগত্য ফরজ রয়েছে। সালাওয়াত করুন মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ ওয়া আজ্জাল ফারাজাহুম। সুতরাং এই জিনিসগুলো আমাদেরকে শেখানো হচ্ছে না, আমাদেরকে এটা বুঝতে দেওয়া হচ্ছে না। যদি মানুষের কাছে, যে কারণে আহলে বাইত বলেছে যে আমাদের কথা যদি মানুষের কাছে লাউ আলিমুন নাস মাহাসিনু কালামিনা লাত্তাবাউনা, মানুষ যদি আমাদের কথার সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে পারত তাহলে তারা আমাদের আনুগত্য করত। এই জন্য আহলে বাইতের সৌন্দর্যকে আমাদের মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে যে আলী শুধু আলী বলে নয়, আলী রাসূলের নূর, এজন্য আলীকে ভালোবাসতে হবে, এজন্য আলীর আনুগত্য করতে হবে। আর এটা আল্লাহ বুঝেছিলেন, তোমরা বুঝতে চেষ্টা করো না, কিন্তু আল্লাহ তো এগুলো ভালোই জানেন। যে কারণেই মেরাজে গিয়ে যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, গতকালকে আমরা মেরাজের মাহফিল করেছি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন রাসূলুল্লাহর সাথে কথা বললেন তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, হে আল্লাহ, আপনি কার কণ্ঠে কথা বলছেন? আলী কি আমার আগে এখানে পৌঁছে গেছে কিনা? তখন বললেন, হে রাসূল, এমনটিও নয়, বরং তোমার অন্তরে আমি দৃষ্টি দিলাম, দেখলাম যে তোমার কাছে আলীর চেয়ে প্রিয় পাত্র আর কেউ নেই। যে কারণে আমি বুঝলাম যে অন্য কারোর ভাষা যদি আমি বেছে নেই তাহলে তোমার কাছে এত প্রিয় হবে না, তুমি সেটাকে অত আন্তরিক ভাবে নিবে না। যখন বুঝলাম যে তোমার অন্তর আলীর মহব্বতে পরিপূর্ণ, তাহলে আমাকে বলতে দিন যে রাসূল সাইয়্যিদুল মুরসালিন, তার কলব যদি আলীর মহব্বতে পরিপূর্ণ থাকে আর তিনি যদি সাইয়্যিদুল মুরসালিন হন, তাহলে আমার অন্তরে আলীর মহব্বত থাকলে সমস্যা কোথায়? সালাওয়াত করে মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। তো আপনারা স্পষ্ট বুঝতে পারছেন যে আলীর প্রতি মহব্বত আমার এই কারণে যে আমার রাসূল তাকে ভালোবাসতেন, এবং সেটা আমার আল্লাহর চেয়ে ভালো তো আর কেউ বুঝতে পারেনি। এই কারণেই বলছেন যে আমি তোমার সাথে আলীর কণ্ঠ এজন্য বেছে নিয়েছি যে তোমার হৃদয়ে আলী ছাড়া আর কিছু আমি খুঁজে পাইনি। এরপরে আরো বললেন যে আলী কি এখানে আছে? বলছে তোমার ভাইয়ের দিকে একটু তাকাও। যখন তাকালেন রাসূল দেখলেন আলী স্বয়ং সেখানে হাজির রয়েছে। সালাওয়াত করুন মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ ওয়া আজ্জাল ফারাজাহুম। এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূলুল্লাহকে একটা খুল্লাত দিলেন, একটা পোশাক দিলেন, বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, ইয়া আল্লাহ, আমি এটা কি করব? তখন
আল্লাহ বললেন যে এইটার যে যোগ্য তুমি তাকে এটাকে প্রদান করবে। এবং যোগ্য, তখন রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূল, হে আল্লাহ, এর যোগ্যকে আমি কিভাবে বুঝবো? তখন আল্লাহ বললেন যে তুমি প্রশ্ন করবে যে তোমাকে যদি আমি এই পোশাকটা পরাই তুমি কি আচরণ করবে। যার উত্তর অ্যাকুরেট হবে তাকেই তুমি এই রেদাটা পরিয়ে দিবে। এবং সঠিক উত্তরও আল্লাহ রাসূলুল্লাহকে শিখিয়ে দিলেন যে এটা হবে সঠিক উত্তর, যে এই উত্তরটি দিবে তার গায়েই কেবল তুমি এই খাল্লাতটা পরিয়ে দিবে। এবং সেই উত্তরও ছিল, বলছি পরে। তো রাসূলুল্লাহ যখন মেরাজ থেকে ফিরে আসলেন, এবারে যারা বড় বড় গুরু সাহেব ছিলেন তাদেরকে এক এক করে ডাকলেন, বললেন আসো এটা তুমি নাও। তখন বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা নিলে কি করতে হবে? তখন রাসূলই বললেন যে হ্যাঁ, এটা কোনো প্রশ্নের উত্তর ছাড়া এটা নিতে পারবা না, তুমি যদি এটা নাও তাহলে তুমি কি করতে পারবে? তো সে তার মতো করে বলল, আমি এটা নিলে আমি অনেক দায়িত্বশীল হব, অনেক কিছু করব। বলল না, তোমার হয়নি। আর একজন দ্বিতীয় জনকে, তুমি কি করবা? আমি একেবারে আদালত প্রতিষ্ঠা করব, যে কেউ কিছু বললে গর্দান নামায় দেবো, একেবারে বিশাল বিরক্ত। বলল না, হয়নি। এরপরে তৃতীয় জন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকে যদি এটা দেন আমি বিশাল লাজুক, আমি লজ্জায় একেবারে মাথা নিচু করে বসে থাকবো। বলছে কোনোটাই উত্তর সঠিক হয়নি, কেননা আমার আল্লাহ যে উত্তর বলেছিলেন তার সাথে কোনোটা মিলে যায়নি। এবারে আসাদুল্লাহিল গালিব আলী ইবনে আবি তালিবকে যখন ডাকা হলো, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম, যে হ্যাঁ আলী, এটাকে যদি তোমাকে দেওয়া হয় তুমি কি করবে? তখন মাওলা বললেন, হে আল্লাহ, হে রাসূলুল্লাহ, এটাকে যদি আমাকে দেওয়া হয় আমি সমস্ত খালকের, আমার যারা প্রিয় বান্দা রয়েছে, আপনার যারা উম্মত রয়েছে, তাদের গুনাহগুলোকে আমি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করব। সালাওয়াত পড়ুন মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম। তখন বললেন এটা তোমারই উপযুক্ত, কেননা যে আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন সেই আল্লাহ বলেছেন আমি হচ্ছে সাত্তারুল উয়ুব, সমস্ত গুনাহগুলোকে আমি ঢেকে রাখি। এই রেটা সেই পড়তে পারবে যেও আমার মতো সাত্তারুল উয়ুব হবে। সালাওয়াত পড়ুন মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম। তো এরকম, অর্থাৎ এনারা এসেছিলেন মানুষকে নাজাত দেওয়ার জন্য, যে যদিও তার একটি ভুল হয়ে যেতে পারে, তার ভুলটা চেপে রেখে তাকে সংশোধন করা যায় কিনা। আমার আল্লাহ এটাই করেন, এজন্য আল্লাহ হয়েছেন সাত্তারুল উয়ুব। সুতরাং এই জায়গায় বসে শুধু তলোয়ার চালালেই হবে না, ঘুমটা পড়ে বসে থাকলেই হবে না, বরং আল্লাহর সিফাতে নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে হবে। আর যে কারণেই আমরা যখন শুনেছি যে রাসূলুল্লাহর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে যখন রিপোর্ট দেওয়া হতো, একজন বলেছে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, অমুক ঘরে একজন ছেলে একজন মেয়েকে দেখেছি, আমাকে অনুমতি দেন আমি যে ওদেরকে ব্যবস্থা করে আসি। রাসূলুল্লাহ বললেন শান্ত হও, শান্ত হও। পাঠালেন না, কাকে পাঠালেন? সাত্তারুল উয়ুবকে পাঠালেন, আলী ইবনে আবি তালিবকে পাঠালেন। তিনি প্রবেশ করলেন সেই ঘরে, যে তিনি বের হয়ে আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আলী, তুমি সেখানে কি দেখেছো? তখন মাওলা আলী বললেন যে হে আল্লাহর রাসূল, আমি কিছুই সেখানে দেখেনি। তখন রাসূলুল্লাহ বলেছিলেন যে হ্যাঁ, তুমি যদি দেখতা এবং এখানে আমার কাছে বলতা তাহলে তোমার ঈমানে আমার সন্দেহ হতো, কেননা তুমি সাত্তারুল উয়ুব রয়েছো। তো এই কারণেই আমাদেরকে অনেক মহানুভব হতে হবে। আহলে বাইত আমাদেরকে মহানুভব হতে শেখায়, আল্লাহ আমাদেরকে মহানুভব হতে শেখায়। তো এই আহলে বাইতের দামান ছেড়ে আপনি নাজাতের তরি খুঁজে পাবেন না। যে কারণেই আজকে যিনি মদিনা থেকে বিদায় নিচ্ছেন তার সম্পর্কে রাসূল বলেছেন, ইন্নাল হুসাইন মিসবাহুল হুদা ওয়া সাফিনাতুন নাজা। তো এই আহলুল বাইত এনারা এরকম নিজের স্বার্থে তারা বাঁচতেন না, মানুষের জন্য বাঁচতেন। যে আল্লাহ নিজেও আজকে মানুষকে বাতাস দিচ্ছেন, খাবার দিচ্ছেন, নিজে কোনোটাই ব্যবহার করেন না। তো আহলে বাইত এরকম।
যারা নিজের স্বার্থে ক্ষমতার ব্যবহার করেন না, নিজের স্বার্থে সম্পদের ব্যবহার করেন না, নিজের স্বার্থে কোনো কিছুকেই কাজে লাগান না, সমস্ত কিছুকে মানুষের কল্যাণে দান করেন। আর আল্লাহ এরকম মানুষদেরকে নেতৃত্ব দান করেন যে এই ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না, এই সম্পদের অপব্যবহার করবে না। আজকে আমাদের সমাজে কেন অশান্তি, কেন বিশৃঙ্খলা? কেননা সম্পদের সুষম বন্টন নেই, ক্ষমতার সঠিক প্রয়োগ নেই, এই কারণেই সমাজে বিশৃঙ্খলা। তো ইমামগণ, নবীগণ এজন্যই আসতেন, যারা মাওয়াজিনুল কিসত, তারা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসেছিলেন, তারা আইন প্রয়োগ করার জন্য, তারা মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা এসেছিলেন। তো ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম তিনি মিসবাহুল হুদা হয়ে গেলেন, সাফিনাতুন নাজা হয়ে গেলেন। এই কারণেই যে তিনি এই গোটা উম্মতকে তিনি এই কথাই বলেছিলেন, যখন তার কাছে বায়াতের জন্য বলা হয়েছিল, উনি বলেছিলেন আমি বায়াত করব না এবং আমি বের হচ্ছি, আমার উদ্দেশ্য এটা হচ্ছে এইটা, ইন্নিমা খারাজতু লিতালাবিল ইসলাফি উম্মতি জাদ্দি, আমি আমার নানার দিনের সংস্কারের জন্য বের হয়েছি। আজকে আমার নানার দিনকে কলুষিত করা হয়েছে, বিকৃত করা হয়েছে, কোরআনের সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে না। এখানে একটা চমৎকার হাদিস আমি আপনাদের সামনে বলি যে আমার রাসূল যখন এসেছিলেন জাহেলিয়াতের যুগ ছিল, সেই যুগে মানুষ একটা কাঠকেও পূজা করত, একটা লাঠিকেও পূজা করত, একটা মূর্তিকেও পূজা করত, যা পেত সেটাই পূজা করত। এমনকি আপনারা জানেন যে ওরা খেজুর দিয়ে মূর্তি বানাতো, সেই মূর্তিটাকে পুজো করত। এবার যখন নিজেদের ক্ষুধা লাগতো তখন এই খেজুরটাই আবার খাওয়া শুরু করে দিত। মানে এরকম ছিল জেহালাত, যে যেটা তাদের খোদা, যখন নিজের প্রয়োজন তখন ওই খোদাকেও খেয়ে নিতে তারা দ্বিধাবোধ করতো না। কিন্তু এর নাম তো ইসলাম হতে পারে না, এর নাম তো হেদায়াত হতে পারে না, এর নাম তো সভ্যতা হতে পারে না। রাসূল দ্বীন নিয়ে এসেছেন, সভ্যতা নিয়ে এসেছেন, আলো নিয়ে এসেছেন, হেদায়াত নিয়ে এসেছেন। এজন্য সমস্ত কিছু থেকে রাসূল তাদেরকে বের করে আনলেন। এটা বের করা রাসূলের জন্য সহজ ছিল, কেননা রাসূলুল্লাহ কি ছিলেন যে তিনি মানুষকে সেই জুলুমাত থেকে বের করে আনলেন। তারা ভুল পথে ছিল, একটা খোরমাকে পূজাও করতো আবার খেয়েও নিত। রাসূল সহজে তাদেরকে বুঝালেন যে এটা হয় না, তুমি যাকে খোদা মানো তাকে আবার খেয়েও নেবা, এটা হয় না। যেভাবে এখনো আছে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে, যারা কি করে একটা পশু, নির্ধারিত পশুকে তারা মা মনে করে, তাই না? আবার দেখা যাচ্ছে যে সেটাকে আবার খাওয়াও হয়। তো সুতরাং এরকম জিনিস মানে খোদা হতে পারে না, বরং যেভাবে হযরত ইব্রাহিম সেই সময় উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন যে হাযা আকবার ওয়া হাযা রাব্বি, সূর্য অনেক বড়, সূর্যই আমার খোদা, তাই না? তো এটা তো কখনো সম্ভব না। ফালাম্মা আফালা ক্বালা লা ইউহিব্বুল আফিলিন, যখন এটা অস্তমিত হতো বলতো না, যে জিনিসটা কখনো থাকে কখনো থাকে না, সেটা আমার খোদা হতে পারে না। তো খোদা হচ্ছে যিনি সব সময় তিনি বিরাজমান, সব সময় তিনি থাকবেন, তিনি হচ্ছেন খোদা। সেই খোদার পরিচয় ইমামে হুসাইন তার কালামে কিভাবে বলছেন একবার দেখুন। আমি এ জায়গাতে নিয়ে এসেছি যে ইমাম হুসাইন আন আবি আব্দুল্লাহ আলাইহিস সালাম ক্বালা খারাজাল হুসাইন ইবনে আলী আলাইহিস সালাম আলা আসহাবিহি, ইমাম হুসাইন তার সাহাবাদের কাছে আসলেন, এরপরে বললেন ফাকালা ইয়া আইয়ুহান নাসু ইন্নাল্লাহা জাল্লা যিকরাহু আলা খালকিল ইবাদ ইল্লা লিয়ারাফুহু, হে জনসকল, আল্লাহর জিকিরকে উচ্চ করো, আর আল্লাহ তোমাদেরকে এই জন্য সৃষ্টি করেছে যে তোমরা তার মারিফাত অর্জন করবে। ইল্লা ইয়ারিফুহু ফাইজা আরাফুহু ফাআবাদুহু, যখন তুমি তাকে চিনতে পারবে তখন তুমি তার ইবাদত করবে। এজন্যই দেখুন আহলে বাইতের হিদায়াত, এই যে ইন্নাল হুসাইন মিসবাহুল হুদা সাফিনাতুন নাজা, এই কারণে যে আগে আল্লাহকে চেনো, চিনতে পারলে তুমি তার ইবাদত করবে। আর তোমরা তো চিনতেই পারোনি, কখনো খেজুরকে খোদা মনে করো, কখনো সূর্যকে, কখনো চন্দ্রকে, কখনো গরুকে, কখনো ছাগলকে। না, আগে আল্লাহকে ভালো করে চেনো। আল্লাহকে না চিনতে পারলে তুমি আল্লাহ বান্দাই হতে পারলে না, তুমি অস্তিত্ববান নয়। তাহলে আল্লাহকে চিনো। এর ফাইজা আরাফাহু
আবাদাহু, যদি তাকে চিনতে পারো তাহলে তার ইবাদত করবে, তখন এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না। ফাইজা আবাদাহু আস্তাগনাউ বিইবাদাতিহি আন ইবাদাতি মিন সিওয়াক, আর যখনই তোমরা তাকে চিনতে পারবে তখন তার ইবাদতে তুমি নিজেকে ধন্য মনে করবে, আর তার ইবাদতের ফলে তোমাকে আর অন্য কিছুর ইবাদত করা লাগবে না। তখন তোমাকে আর মুরগি পূজা করতে হবে না, ছাগল পূজা করতে হবে না, কেননা তুমি তোমার খোদাকে চিনে নিয়েছো। এবং ফাকালা লাহু রাজুলুন ইয়াবনা রাসূলিল্লাহ, তখন এক ব্যক্তি উঠে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার বাবা মা বি আবি আনতা ওয়া উম্মি, আমার বাবা মা আপনার উপরে উৎসর্গিত হোক। ফামা মারিফাতুল্লাহ, আল্লাহর মারিফাত কি, এটা জানতে চাইলেন। তখন মাওলা হুসাইন বললেন, ক্বালা মারিফাতু আহলি কুল্লি জামানিন বিইমামুহুম, প্রত্যেকটা জামানার ইমামের মারিফাত হচ্ছে আল্লাহর মারিফাত। সালাত করুন মুহাম্মদ আলে মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম আল্লাযী ইয়াজিবু আলাইহিমুত তাআ, প্রতিটি জামানার যে ইমাম রয়েছে সেই জামানার সেই ইমাম যার আনুগত্য করাকে আল্লাহ ওয়াজিব করেছেন, সেই ইমামের মারিফাত রাখলে তুমি আল্লাহর মারিফাত পাবে। এই কারণে রাসূলের ওই হাদিস, মান মাতা ওয়া লাম ইয়ারিফ ইমাম জামানিহি মাতা মিতাতান জাহেলিয়াতান, যে ব্যক্তি তার যুগের ইমামকে না চিনে মৃত্যুবরণ করবে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে। তো সুতরাং ইমামের এই বাণী ওইটার সাথে কি চমৎকার ভাবে মিলে যায় যে অবশ্যই আল্লাহর মারিফাত যদি আমরা অর্জন করতে পারি তাহলে আমরা আল্লাহর ইবাদত করব, আর অন্য কিছুর ইবাদত করব না। আর আল্লাহর মারিফাত অর্জন করতে গেলে ইমামের মারিফাত প্রয়োজন হবে। সেদিন 7 হিজরিতে সবারই ইমাম হুসাইনের প্রতি মারিফাত রাখা উচিত ছিল, অর্থাৎ যদি ইমাম হুসাইন মক্কা ছেড়ে মদিনা ছেড়ে মক্কায় যাচ্ছেন, সবার উচিত ছিল ইমাম হুসাইনের সাথে আসা, যেদিকে যাবে সেদিকে যাওয়া উচিত ছিল। এই কথাই তো রাসূলুল্লাহ বলেছিলেন, আলী মাআল হক ওয়া হাক্কু মাআল আলী ইয়াদুরু হাইসুদার, আলী সত্যের সাথে, সত্য আলীর সাথে, সত্য ওই দিকে যায় যেদিকে আলী যায়। তো এটা প্রত্যেকটা ইমামের ক্ষেত্রেই সত্য, হুসাইন সত্যের সাথে, সত্য হুসাইনের সাথে, সত্য সেদিকেই যায় যেদিকে হুসাইন যায়। তো সুতরাং যারা অন্ধ ছিল, যাদের মারিফাত ছিল না, তারা না হুসাইনকে চিনেছে না আল্লাহকে চিনেছে, কেননা আল্লাহর মারিফাতের জন্য হুসাইনের মারিফাত জরুরি ছিল। যে কারণেই যারা সেদিন হুসাইনকে চিনতে পারেনি তারা হুসাইনের কিস্তিতে সাওয়ারও হতে পারেনি। ঠিক ওই দিন যেভাবে যারা নূহকে চিনতে পারেনি, নূহের কিস্তিতে সাওয়ার হতে পারেনি, তারা ধ্বংস হয়েছিল, এদিনও সেদিনও আজকে যারা আহলে বাইতকে চিনতে পারছে না, আহলে বাইতের নৌকায় সাওয়ার হচ্ছে না, তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা আহলে বাইত হচ্ছে মাসালু আহলে বাইতি কামাসালি সাফিনাতুন নূহ, মান রাকাবা নাজা ওয়া মান তাখাল্লাফা আনহু গারিকা। আহলে বাইত হচ্ছে নাজাতের তরী, যে সেটাতে আরোহণ করবে সেই নাজাত পাবে, আর যে করবে না সে নাজাত পাবে না। সুতরাং আহলে বাইত হতে গেলে সেই মর্যাদার অধিকারী হতে হবে। কোন মর্যাদার অধিকারী? ইন্নামা ইউরিদুল্লাহ লিউযহিবা আনকুম রিজসা আহলেল বাইত ওয়া ইউতাহিরাকুম তাতহীরা হতে হবে। সাল্লাল্লাহু মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ ওয়া আজ্জাল ফারাজাহুম। পাক এবং পবিত্র না হলে আহলে বাইত হওয়া যাবে না। এই জন্যই ভালোবাসাকে সবার দরজায় উজাড় করে দেওয়া যাবে না, শুধু আহলে বাইতের দরজায় উজাড় করে দিতে হবে। এজন্য ওই গন্ডমূর্খরা যারা বলে যে আপনারা কেন ইমাম হুসাইনের অন্য ভাইকে ভালোবাসেন না, ইমাম হাসানের আরেক ছেলেকে ভালোবাসেন না, এত তো আমার ভালোবাসাতে এত সস্তা না, সব জায়গায় তো মিলানের সুযোগ নেই। আল্লাহ মানদণ্ড দিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট বিষয় বলে দিয়েছেন যে হ্যাঁ আহলে বাইত হচ্ছে তারা যারা পাক এবং পবিত্র, আর তোমার মুহাব্বতকে তাদের জন্য
জন্য উৎসর্গ করো। আর রাসূল চাদরের নিচে নিয়ে দেখিয়েছেন যে এরা হচ্ছে আহলে বায়ত, হাসান, হুসাইন, আলী, ফাতেমা, এরা হচ্ছে হুসাইন। আর এদেরকে চাদরের নিচে নিয়ে রাসূল বলেছেন আল্লাহুম্মা হাউলাই আহলে বাইতি ফাযহিব আনহুমুর রিজসা ওয়া তাহহিরহুম তাতহীরা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম। তো সুতরাং এইভাবে আকলের মাধ্যমে আসুন, বিবেককে কাজে লাগান। আল্লাহ মানদণ্ড দিয়ে দিচ্ছেন যে তাকে আপনি আহলে বায়ত হিসেবে চিনবেন, আর আহলে বায়ত হলেই তার আনুগত্য করতে হবে, তাকে ভালোবাসতে হবে। গড়ে পড়তায় সারা দুনিয়ার মানুষকে ভালোবাসা যাবে না। রাসূলের আত্মীয় তো আবু জাহেলও ছিল, আবু লাহাবও ছিল, সবাইকে কি ভালোবাসতে হবে? না, আবু তালিবকে ভালোবাসতে হবে, যিনি হচ্ছেন কুল্লে ঈমানের পিতা, আর যার আমল এতটাই বেশি। মাওলা আলী বলেছেন, এক মূর্খ মাওলা আলীকে প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া আলী, আপনি তো জান্নাত এবং জাহান্নামের বন্টনকারী, তো আপনার বাবার তো জান্নাত জাহান্নামে একটা জুতা পরানো থাকবে। তখন মাওলা বলেছিল, চুপ করো, কম আকল, তোমার বিবেকের কমতি রয়েছে, তোমার নির্বোধিতার পরিচয় এটা। এটা কিভাবে সম্ভব যে হচ্ছে কুল্লে ঈমান আর তার বাবা হবে জাহান্নামী? তুমি শুনে রাখো, যদি সমস্ত সৃষ্টির আমলকে এক পাল্লায় রাখা হয় আর আমার বাবা আবু তালিবের আমলকে এক পাল্লায় রাখা হয়, আমার বাবা আবু তালিবের পাল্লা বেশি ভারী হবে। সালাত পড়ুন মুহাম্মদ মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম। তো এই হচ্ছে আলী ইবনে আবি তালিব এবং তার পরিবারের মর্যাদা এবং গুরুত্ব। আজিজানে কেরামি, এই কারণেই আমরা আহলে বায়তকে ভালোবাসি, কেননা এরাই হচ্ছে নাজাতের তরি, এরাই হচ্ছে মুক্তির তরি। দুনিয়াতেও আহলে বায়ত নাজাত দেবেন, আখিরাতেও আহলে বায়ত নাজাত দেবেন। এজন্য আমরা সবার দরজায় যেতে পছন্দ করি না, আমরা তাদের দরজায় পছন্দ করি যাদের দরজায় জিবরাইল অবতীর্ণ হতেন, যাদের দরজায় রাসূল 9 মাস ধরে বলেছেন আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলে বাইতুন নবুওয়া। আমরা সেই ঘরের গোলামি করি, আমরা তাদের আনুগত্য করি, অন্যর আনুগত্য আমরা পছন্দ করি না। তো আসুন আমরা সেই মাওলা আলী এবং মাওলা হুসাইন যাকে রাসূল এত ভালোবেসেছেন। একবার সালমানে ফারসি বলছেন যে আমি যাচ্ছিলাম, দেখলাম যে আমার রাসূল খাবার খাচ্ছেন নিজে, আর হাসান হুসাইন তার পাশে বসা, এক লোকমা হাসানের গালে দিচ্ছেন, এক লোকমা হুসাইনের গালে দিচ্ছেন। এইভাবে দিতে দিতে খাবার যখন শেষ, তখন তিনি হুসাইনকে নিজের কাঁধে বসালেন, হাসানকে নিজের পায়ের উপরে বসালেন। ততক্ষণে আমি ওনার সামনে এসে দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন যে হে সালমান, তুমি কি হাসান হোসেনকে ভালোবাসো? তখন সালমান একটা চমৎকার উত্তর দিলেন, বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, যাদেরকে আপনি এইভাবে ভালোবাসেন, যারা আপনার কোলে পিঠে ছাড়া থাকে না, যারা আপনার হাতে ছাড়া খায় না, তো তাদেরকে আমি না ভালোবেসে কোথায় যাব? যেখানে আল্লাহর রাসূল যাদেরকে এত ভালোবাসে, আমি সালমান তো তাদের জন্য কুরবান হয়ে যাব। সালাওয়াত পড়ুন মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম। তো সালমানে ফারসি হয়েছিলেন আহলে বায়তের জন্য কুরবান ছিলেন বলে, মাওলা আলীর জন্য কুরবান ছিলেন বলে। তিনি আহলে বায়তের ঘরের গোলাম ছিলেন। মা ফাতেমার যে কোনো প্রয়োজনে তিনি চলে আসতেন, হাসান হুসাইনের সেবা যত্নে তিনি প্রস্তুত থাকতেন, মাওলা আলীর সহযোগিতায় তিনি থাকতেন। সমস্ত জালিমদের মোকাবেলায় মাওলা আলীর শানে তিনি হাদিস বলেছেন, রাসূলের বর্ণিত হাদিস। তো এই জন্যই তো সালমান হয়েছেন। অনুরূপ ভাবে ইবনে আব্বাস হাসান হুসাইনকে একটা ঘোড়ায় চড়ে, তারা ছোট দুই ভাই ঘোড়ার উপরে চড়া, আর ইবনে আব্বাস লাগাম ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এবারে কিছু সাহাবারা আছে যাদের খুব বয়সের খুব গর্ব, তাই না? যারা যখন সকিফায় খলিফা হয়েছিল, তখন তাদের বাপ জিজ্ঞেস করছিল যে তুমি খলিফা হলে কি করে? বলছিল যে আমি বয়সে অনেক বড় ছিলাম, এই জন্য আমাকে খলিফা বানিয়েছে। বলছে আমি তো তোর বাপ, এখনো বেঁচে আছি, তো আমার তো খলিফা হওয়ার দরকার ছিল। তো যাই হোক, এই যারা খুব বড় বয়সের গুরুত্ব খুব বেশি যাদের, তারা এভাবে বলছিল যে ইবনে আব্বাস, তুমি এরকম ছোট ছোট বাচ্চাদের, তারা ঘোড়ার উপরে বসে আছে, লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছ। বলতেছে যে
কেন নিয়ে যাচ্ছি জানো? কেননা রাসূলুল্লাহ বারংবার এনাদেরকে নিজের সন্তান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, বলেছেন হাসান হুসাইন আমার সন্তান। তো আমি রাসূলের সন্তানের উটের দড়ি ধরে নিয়ে গেলে আমার সম্মান বৃদ্ধি পাবে, সম্মানে কোনো কমতি হবে না। তো এনাদের মধ্যে সেই মারেফাত ছিল। রাসূল এইভাবে তাদেরকে পছন্দ করতেন, ভালোবাসতেন, এবং মানে যখন চুম্বন করতেন এত বেশি, মানে ইমাম হুসাইনের ঠোঁটে চুম্বন করতেন, গলায় চুম্বন করতেন। আপনারা এটাও শুনেছেন যে 4টি মাকামে ইমাম হুসাইনকে বেশি রাসূল চুম্বন করতেন। তার মধ্যে একটি ছিল গলা, একটি কপাল, একটি ঠোঁট, এবং আরেকটি ছিল ওনার সিনা এবং বুক। এগুলোকে রাসূল বারংবার চুম্বন করতেন। তো এর দর্শন কখন আমরা বুঝতে পেরেছিলাম? যখন আমার হুসাইন কারবালার ময়দানে উপস্থিত হয়েছিলেন। আজ 28শে রজব আমরা ইমাম হুসাইনের সেই বিদায়ের লগ্নে পৌঁছে গিয়েছি। যখন মাবিয়া লানাতুল্লাহ আলাইহি মারা গেল, তখন ইয়াজিদ লম্পট সে ইসলামী খেলাফতের মসনদে এসে বসলো। যখন সে খলিফার মসনদে বসলো, সর্বপ্রথম সে যে কাজটি করেছিল সেটা ছিল ইমামে হুসাইনের কাছ থেকে বায়াত নেওয়া। ইমামে হুসাইনের কাছে বায়াত নেওয়ার জন্য যখন ওয়ালিদ এবং মারওয়ান যখন ইমামেরকে তলব করলো, তখন ইমাম হুসাইন যখন যাওয়া শুরু করলেন, তখন বিবি জায়নাব একবার ইমাম হুসাইনকে থামিয়ে দিলেন, বললেন যে ভাইয়া, এদের প্রতি আমার কোনো ভরসা নেই, কেননা এরাই আমার ভাই হাসানকে বিষ দিয়েছিল, এমন বিষ দিয়েছিল যে তার কলিজাগুলো কি টুকরো টুকরো হয়ে বের হয়ে এসেছিল। তো সুতরাং আব্বাস, আলী আকবর, এভাবে সবাইকে ডাকলেন। বনি হাশিমের 18 জন যুবককে মাওলার সাথে করে পাঠিয়ে দিলেন। বিবি জায়নাব কোবরা তখনও তিনি সেই একেবারে মানে শাহজাদির বেশে রয়েছেন, যাকে যেটা অর্ডার করছেন সেটা পালন হচ্ছে। সাথে সাথে 18 জন বানি হাশেমকে মাওলার সাথে তিনি পাঠিয়ে দিলেন। এবার তিনি নিশ্চিন্ত থাকলেন যে আমার হুসাইনকে আর কেউ কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। মাওলা হুসাইন গেলেন মারওয়ানের সেই দরবারে। যাওয়ার পরে হযরতে আব্বাস এবং ইমামে আলী আকবর বললেন যে আমরাও আপনার সাথে আসি। মাওলা বললেন তোমরা বাইরে থাকো, আমাকে একা ডাকা হয়েছে, যদি দেখো আমার কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়েছে তখন তোমরা প্রবেশ করবে। তো এক পর্যায়ে ইমাম ভিতরে গেলেন, ইমামকে বায়াতের জন্য বলা হলে ইমাম তাদের সাথে বললেন যে না, লা ইউবাউ মিসলি কাবে মিসলি ইয়াজিদ, আমার মতন পাক পবিত্র রাসূলের সন্তান কখনোই ইয়াজিদের মতন লম্পট জাহান্নামের সাথে বায়াত করতে পারে না। এভাবে বলে যখন ইমামে হুসাইন বেরিয়ে আসছেন, তখন মারওয়ান বলছেন যে হুসাইনকে ঠেকাও, তাকে এখানে বায়াত করতেই হবে, বায়াত ছাড়া সে বের হতে পারবে না। তখন আমার ইমাম হুসাইন চিৎকার করে উঠেছিলেন। উঠলে 18 বানি হাশেম সাথে সাথে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আর জালিমদের সাহস হয়নি। আমার হুসাইন, এই আব্বাস, আলী আকবর, সব ইমামে সাজ্জাদ তো অনেক সাহসী, অনেক বীর ছিলেন, সবাইকে নিয়ে তিনি বাড়ি আসলেন। কিন্তু সেই রাতেই তিনি বললেন আব্বাস, আর মদিনা থাকার জায়গা নেই, এবারে মদিনা থেকে আমাদেরকে বিদায় নিতে হবে। আল্লাহ, তুমি সবাইকে প্রস্তুত করো, আমাদেরকে কাল সকালের ভিতরেই মদিনা ছেড়ে বিদায় নিতে হবে। মাওলা আব্বাস তিনি সবাইকে রেডি করতে লাগলেন। আর আমার মাওলা হুসাইন তিনি বিদায় নেওয়ার জন্য নানা মেয়ের রওজায় চলে গেলেন। আল্লাহ, নানা রওজায় গিয়ে আমার ইমাম প্রথমে সালাম করলেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, হে আল্লাহর রাসূল, এই হুসাইন আপনার কাছে এসেছে, যে হুসাইন আপনার কোলে নিতে মানুষ হয়েছে, যে হুসাইন এই মদিনার অলিগলিতে মানুষ হয়েছে, তাকে আজকে মদিনা
দুনিয়া ছেড়ে বিদায় নিতে হবে। এভাবে বিদায় নেওয়ার এক পর্যায়ে ইমাম হুসাইন সেখানে ঘুমিয়ে পড়লেন। এবারে তিনি স্বপ্নে দেখলেন আল্লাহ রাসূল এসেছে, এভাবে হুসাইনকে যেভাবে ছোট্ট বাচ্চাকে কোলে নেয় এভাবে হুসাইনকে কোলে নিয়েছেন, চুম্বন করছেন সমস্ত শরীরে। এবারে ইমাম হুসাইন একটু স্বস্তি পেলেন, বলছেন না না আমাকে নিয়ে যান, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তখন আম্মা নানা নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা বলছেন হুসাইন ইন্নাল্লাহ শাআ ইয়ারাকা কাতিলা, হুসাইন আল্লাহ তোমাকে শহীদ দেখতে চায়। তখন ইমাম হুসাইন বললেন তো আমার জায়নাব, আমার কুলসুম, আমার পরিবারের কি হবে? ওয়াবানাতুকা সাবাইয়া, আর তোমার পরিবারকে আল্লাহ বন্দি দেখতে চান। আজকে তোমার আল্লাহ। এরপরে ইমাম হুসাইন যা বুঝার বুঝে নিলেন। এবারে আবার নানার কবরে হাত রেখে বললেন ইয়া আল্লাহ আজ কবর নবীকা, হে আল্লাহ এটা আপনার নবীর কবর, ওয়ানা ইবনে বিনতে নবীক, আর আমি আপনার নবীর কন্যার সন্তান। আমাকে কি করতে হবে? হে আল্লাহ আমার জন্য আপনি যা নির্ধারণ করেছেন আমি খুশি মনে সেটাই পালন করব। যেরকম আল্লাহ আমার ইমাম হুসাইন এভাবে নানার রওজা থেকে বিদায় নিলেন। এরপরে ভাইয়ের রওজায় গেলেন, ইমাম হাসানের রওজায় গিয়ে ক্রন্দন করলেন, ভাইয়া আপনার এক সময় আমি পাশে ছিলাম, কিন্তু হুসাইন এখন বড় একা, আমার আর কেউ রইল না। বিদায় নিলেন ইমাম হাসানের কাছ থেকে। এবার বিদায় নেওয়ার পালা। না জানেনি খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জাহরার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এতক্ষণ রাসূলের রওজায় ইমাম হুসাইন খুব সাহসের সাথে গিয়েছিলেন, হাসানের রওজায় সাহসের সাথে, কিন্তু যখন মায়ের রওজার দিকে যাচ্ছে তখন যেন হুসাইনের পা উঠছে না, সামনে আগাতে পারছেন না। যত কষ্টে যখন মায়ের রওজায় গেলেন পুরো কবরকে তিনি জড়িয়ে দিলেন, বললেন হুসাইনকে শেষ বিদায় দিতে হবে। হুসাইন এমন বিদায় নিতে এসেছে আর কখনো মদিনায় ফিরে আসবে না, আর কখনো নানার রওজা জিয়ারত করবে না, আর কখনো মায়ের রওজায় আসতে পারবে না। সেখানে বিবি জাহরা বলেছিলেন হুসাইন তোমার অভাগী মা কখনোই তোমাকে ছাড়বে না, মদিনায় তোমার সাথে ছিল, মক্কায় তোমার সাথে থাকবে, কারবালায় তোমার সাথে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। বিবি ফাতেমা জাহরা সন্তানকে ওয়াদা করেছিলেন হুসাইন তোমার মা তোমাকে একা রাখবে না, কারবালার ময়দানে আমি চলে আসবো। আজকে তোমার আল্লাহ সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাওলা হুসাইন ঘরে আসলেন। আব্বাসকে বললেন আব্বাস সবকিছু রেডি আছে তো? বললেন হে মাওলা আপনার নির্দেশ অনুযায়ী সবকিছু রেডি। এবারে ইমাম এক এক করে সবার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া শুরু করলেন। উম্মে সালেমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। উম্মে সালামা বলছেন হোসেন আমি তোমাকে কিভাবে বিদায় দিব যেখানে তোমার নানা বলেছে হোসেন যদি মদিনা থেকে যায় আর সে মদিনায় ফিরে আসবে না। এই দেখো আমার কাছে কারবালার মাটি,
তুমি যেও না, এভাবে মওলা সাহেব সব বিবিদের কাছ থেকে, সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলে। তিনজন থেকে গিয়েছিল, এক কে উম্মুল বানিন, আরেক ফাতেমা সুগরা, আর এক ছিলেন আব্দুল্লাহ। এই তিনজন একজনকে আরেকজনের খাতিরে থাকতে হয়েছিল। শেষ পর্যায়ে যখন সবাই সওয়ার হয়ে যাচ্ছে, ইমাম আগে থেকে হযরত আব্বাসকে লিস্ট দিয়েছিলেন যে এই সফরে কারা আমার সাথে যাবে। যখন সবার নাম পড়া হলো, এক পর্যায়ে বিবি সুগরা দেখলেন ওনার নাম ডাকা হয়নি, আসলেন হযরত আব্বাসের কাছে, চাচা সবার নাম আছে, আমার নাম কেন নেই? তখন বললেন এই লিস্ট তো আমার মাওলানা সাহেব দিয়েছেন, তার কাছে যেতে হবে। বিবি সুগরা গেলেন বাবার কাছে, বাবা আমাকে সঙ্গে দিতে হবে। বাবা বলছে মা তুমি অসুস্থ, তোমাকে কিভাবে নিয়ে যাব? বলছে আমাকে খালি উঠে বসিয়ে নিলেও হবে, আমাকে সাজানো উঠে বসাতে হবে না, আমাকে দাসী হিসেবে নিলে হবে, বিবিদের সাথে দিতে হবে না। ইমাম হোসেন নিজের কন্যাকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন না আমার সন্তান, আমার কলিজার টুকরা, তোমাকে অন্য দায়িত্ব পালন করতে হবে, তোমাকে আমি নিতে পারবো না। তখন শেষবারের মতো বললেন ঠিক আছে বাবা, আমি যখন যেতে পারবো না আলী আসগরকে আমাকে দিয়ে। আলী আসগর লাফিয়ে হযরত সুগরার কোলে চলে গেলেন। সুগরা একটু শান্ত হবে যে কমপক্ষে আলী আসগর আমার সাথে থাকবে। এবারে ইমাম হুসাইন এক একজনকে পাঠাচ্ছেন। আলী আসগরও তো কারবালার শহীদদের মধ্যে আছে, আলী আসগরকে তো যেতে হবে। জাইনাব তুমি আলী আসগরকে নিয়ে আসো। জাইনাব গেলেন, বিবি সুগরার কোল থেকে আসগর আসেনি। সাকিনা গেলেন, সবাই গেলেন, রুবাব গেলেন, শাহরবানু গেলেন, কারোর কোলে যায়নি। সে অবশেষে নিরুপায় হয়ে ইমাম হুসাইন আবার আসলেন। যখন চাইলেন আসগরকে, আসগর সুগরাকে আরো জড়িয়ে ধরলেন। এবার ইমাম হুসাইন নিজের মুখটাকে আলী আসগরের কানের কাছে নিয়ে বললেন আলী আসগর, কারবালার ময়দানে কত তীর ছোড়া হবে, কত পাথর ছোড়া হবে, তোমার বাবার গায়ে লাগবে, তুমি যদি উপস্থিত থাকো দুটো তীর কম তোমার বাবার গায়ে লাগবে। আলী আসগর এবার ছটফট করতে লাগলে, আর সুগরার কাছে থাকলেন না। বাবার ঝাঁপিয়ে বললেন, হযরত সুগরা সহায় হলেন, বাবা আমার শেষ সম্বল কেউ নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু একটু বলে যান বাবা আপনি আলী আসগরের কাছে কি বলেছেন যে সেভাবে চলে গেল? বলছে সুগরা আমি বলেছি আলী আসগর কারবালার ময়দানে তোমার ছোট্ট মাথার প্রয়োজন রয়েছে। এভাবে সেই দিন, এভাবে সেই মদিনা থেকে প্রিয় জন্মভূমি নানার রওজা সব কিছু গেছে, সেখান থেকে বিদায় দিয়েছিলেন। বিবিরা বলেছিলেন হে হুসাইন আপনি তো কাফেলা নিয়ে যাচ্ছেন, আমরা দুই পাশ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো যেন বিবিরা মাঝখান দিয়ে যায়, কোন আমার আন্দোলনে বিবিদের দিকে না তাকায়। আজেরকম আল্লাহ আসরে আশুরা
হয়েছিল, চাদর কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আর যে কপালে রাসূল বেশি করে চুম্বন করতেন, হুসাইনের সেই কপালে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল। যে ঠোঁটে চুমো খেতেন, সেই ঠোঁট 3 দিন মুখা বিভাজিত অবস্থায় শহীদ হয়েছিল। আরে শুধু ভাই না, ইবনে জিয়াদের দরবারে সেই ঠোঁটের উপরে ছড়ি দিয়ে আঘাত করা। إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إلهي رضا بقضائه وتسليما لأمره يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة রব্বুল আলামিন আমাদের এই কালিল আমালকে তুমি কবুল করে নাও। রব্বুল আলামিন আমাদেরকে চিরজীবন ইমাম হুসাইনের আযাদারি করার তৌফিক দান করো। রব্বুল আলামিন আমাদের সমস্ত গুনাহ খাতাকে maaf করে দাও। রব্বুল আলামিন আমাদেরকে 5 ওয়াক্ত নামাজি বানিয়ে দাও। রব্বুল আলামিন যারা অসুস্থ তাদেরকে শিফায়ে আজল এবং কামেল দান করো। রব্বুল আলামিন যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌসে জায়গা দান করো। রব্বুল আলামিন উপস্থিত সকল মুমিন মুমিনাতের নেক চাহিদাকে পূরণ করে দাও, তাদের বালা মুসিবতকে দূর করে দাও, তাদের পরিবারকে তোমার রহমতের কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করে দাও। রব্বি জাল্লি মুকিমাস সালাত ওয়া মিন যুররিয়াতি রব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দুআ। সালাত বার মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদ। মাতামে হুসাইন। चला मैं वादा निभाने, चला मैं वादा निभाने, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। मैं तेरे दीन बचाऊंगा है मेरे नाना, मैं अपना खून बहाऊंगा ऐ मेरे नाना। हुसैन जाता है मरने, हुसैन जाता है मरने, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। मेरे शरीक के सफर बन के साथ चलो अम्मा, सफर पे जाते हुए कब्र मेरा बदल अम्मा, लिबास खुल्द सजा दे, लिबास खुल्द सजा दे, बदन पे फिर एक बार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। दुआ करो कोई सर पे रिदा ना हो अम्मा, नमाज शौक़ शहादत कज़ा ना हो अम्मा,
नाए मेरे चमन पे, नाए मेरे चमन पे, सितम की गर्द गवा, सलाम नाना के रोजे, सलाम नाना के मज़ार, सलाम नाना के रोजे, सलाम नाना के मज़ार। दिए जलाने को नाना तुम्हारे रोजे पर, जरूर आएगी सुगरा हर एक शाम सहर। खुदा करे रहे रोशन, खुदा करे रहे रोशन, सदा तुम्हारा मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम नाना के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम नाना के मज़ार। तुम्हारे जैसे है नाना ये मेरा लाल अकबर, दुआ करो न लगे इसको आसमां की नजर, लुटे ना दूर वतन से, लुटे ना दूर वतन से, हमारे दिल का करार, सलाम नाना के रोजे, सलाम नाना के मज़ार, सलाम नाना के रोजे, सलाम नाना के मज़ार। तमाम फूल से बच्चे हैं और गर्म हवा, हमारी खून की प्यासे हैं ये फौजे ही जफा। सरफ में कोई शजर भी, सफर में कोई शजर भी नहीं है सायादार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम नाना के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम नाना के मज़ार। हाँ एक फूल तो ऐसा है जो खिला भी नहीं, न पाए पानी तो कर सकता वो गिला भी नहीं, वो जिसके दहन से आती, वो जिसके दहन से आती है दूध की महका, सलाम नाना के रोज़े, सलाम नाना के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम नाना के नज़ार। यही है सरवर रेहान जिंदगी का सरफ, कभी ज़ियारत कर को भला कभी है नजफ, इन्हीं फिजाओं में आती, फिजाओं में आती है शाहिदी की पुकार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम नाना के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम नाना के मज़ार। मैं तेरे दीन बचाऊंगा ऐ मेरे नाना,
میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا حسین جاتا ہے مرنے حسین جاتا ہے مرنے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار حسین حسین السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسید السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا حسن مصطفیٰ المقتول بسم الجفا السلام علیکہ یا حسین مظلوم شہید بکربلا السلام علیکہ یا مولا بالفضل العباس یا ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا زینب الکبریٰ السلام علیکہ یا شہیدان کربلا السلام علیکہ یا اسیران کربلا السلام علیکہ یا یتیمان کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس وانیس النفوس السلام علیکہ یا یوم المدفون بعرض طوس السلام علیکہ یا سلطان عرب والعجم السلام علیکہ یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ الرضا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا یا صاحب الزمان الامان 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 السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام السوالجان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام زماننا حضرت جل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنو ارزقا توا وتمتعو فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین.